பெருமானே விக்னேஸ்வரா. தாயின் மணிக்கொடி தாயின் மணிக்கொடி சொல்லுது ஜெய்ஹிந்த். Full attention. Standarders, attention. Standarders, attention. Good morning to everybody. Today, here we are celebrating our 67th Independence Day. Now, welcome address given by our headmistress. இனிய காலை பொழுதில் சுதந்திர காற்றை சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கும் மழலைய செல்வங்களுக்கும் மழலை செல்வங்களை ஈன்றெடுத்த பெற்றோர்களுக்கும் நமது சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கும் எமது பள்ளியின் தாளாளர் அவர்களுக்கும் என்னுடன் பணிபுரியும் சக ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் என் முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இவ்விழாவினை தொடங்குகிறோம். Thank you, Miss. தமிழ் தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்து எழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிழே எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே
தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Honorable Chief Guest, we request you to hoisting our national flag. Flag hoisting. School salute. Pledge. India is my country. India is my country. All Indians are my All Indians are my brothers and sisters. brothers and sisters. I love my country I love my country. and I am proud of its richness Proud of its richness and value heritage. and divine heritage. I shall always strive to be Udya Fish. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders. Treat everyone with courtesy to my country, and I am. I pledge my devotion in the well-being and prosperity alone lies my happiness. Hands down. अब हमारा हिंदी पंडितायन जी बोलेंगी. सबको मेरी प्रणाम। हमारा देश भारत है, यह हमारी जन्मभूमि है। हमारा जन्मभूमि हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। कई नेताओं ने सम्मिलित प्रयत्न से हमें देश का 15 अगस्त 1947 में आजादी हुआ। हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भारत के निर्माता थे। भारत सभ्यता के केंद्र है। यहाँ विविध धर्म और जातियों के लोग रहते हैं। विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता है। सारे संसार असम में पड़ गए
Independence Day. Good morning to everybody. Here we are assembled to celebrate our 67th Independence Day. As a citizen of India, I am so proud to talk to you about my mother India. India is the largest democratic country in the world. The country's nations, the strength, unity in diversity. But there are stray incidents that test to her secularism. But the people of India ready to sacrifice anything for the cause of unity. Today we remember the greatest leaders who gave their life for the freedom and prosperity. Dr. Ambedkar gave the longest return to constitution as Pandit Jawaharlal Nehru worked for India's India. John Gandhiji taught us ahimsa and non-violence. Yes, with these contributions, India became the superpower in the coming years. Our former president APJ Abdul Kalam called the children of nation to dream to build the superpower. This is not a word of a single man. Yes, it is word of a 1 billion souls. Jai Hind. Thank you, Miss. We are inviting our chief guest to give a few words about Independence Day. 67வது ஆண்டு சுதந்திர தின விழாவிற்கு என்னை சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்ள அழைத்ததின் பேரில் நான் இங்கு வந்து இன்று கொடியேற்றி இருக்கிறேன். இந்த சிறப்பான ஒரு தினத்தில் இந்த குழந்தைகள் அணிவகுத்து சீருடைகள், அதாவது கராத்தே ட்ரெஸ் எனக்கூடிய வெள்ளை உடை, ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் இவையெல்லாம் போட்டுக்கொண்டு அணிவகுத்து நிற்பதே ஒரு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கிறது. இந்த 67வது ஆண்டு சுதந்திர தின விழாவில் மாணவ மாணவிகளுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இவர்களை ஈன்றெடுத்த பெற்றோர்களுக்கும் இங்கு பார்வையிடும் பெரியோர்களுக்கும் எனது சுதந்திர நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பல ஆண்டுகள் போராடி பெற்ற இந்த சுதந்திரம் இன்று விழிப்புணர்வோடு இருந்து பாதுகாக்க வேண்டிய நேரம் இது. ஏன் என்று சொன்னால், நம்மளை சுற்றி உள்ள அண்டை நாடுகள் நம்மளை தாக்குவதிலே குறிக்கோளாக இருக்கிறார்கள். இன்று சுதந்திர தினம். நேற்று இரவு எல்லையிலே துப்பாக்கி சண்டை நடந்து கொண்டே இருந்திருக்கிறது. இது போன்ற நிலை எந்த காலத்திலும் இருக்கக்கூடாது. அந்நிய படைகள் ஊடுருவல் என்பது இந்த நாட்டின் பெரும் சவாலாக இருக்கிறது. நாம் 67 ஆண்டுகள் சுதந்திரம் பெற்று என்னவென்று சொன்னால், நமது சுற்றி எதிர நாடுகள், அந்நிய நாடுகள் உள்ளே நுழைவதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொண்டே இருக்கின்றன. ஒரு காலத்திலே அந்நிய நாடுகள் உள்ளே நுழைந்துதான் நமது பாரத நாட்டை அடிமையாக்கி பல போராட்டங்களாக ஆங்காங்கே தோன்றி மறைந்தாலும் 1918 தான் மகாத்மா காந்தி அவர்களால் ஒரு முழு போராட்டமாகவும் சத்தியாகிரக போராட்டமாகவும் நாடு முழுவதும் உண்டாகி அதில் பல பெரியோர்கள், சிறியோர்கள், தாய்மார்கள் என பலர் உயிரை மாய்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த சுதந்திர போராட்ட வீரரே ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களும் கலந்து கொண்டு போராடி இருக்கிறார்கள். அந்த காலத்திலேயே ஆணுக்கு பெண் என்ற சமம் போராட்டத்திலேயே இருந்திருக்கிறது. இன்றுதான் அரசாங்கம் 37% தரலாமா, 60% தரலாம்னு போராடி கொண்டே இருக்கிறோம். இருந்தாலும் பெண்களுடைய போராட்டம் என்பது சாதாரணம் அல்ல. ஒரு காலத்தில் நாங்கள் படிக்கும் காலத்திலே சரித்திர பாடத்தில் பார்த்தோம், சரித்திரம் வந்து கொண்டே இருக்கும். பாண்டிய மன்னன் லெமுரியா காண்டம் என்ற ஒரு காண்டத்தும் வரை, அதாவது இந்த மேப்பிலே பார்த்தோம் என்றால், வரைபடத்திலே பார்த்தோம் என்றால், நம்ம இந்தியாவுக்கு ஒரு சிலோன், கொழும்பு என்ற ஒரு சிறிய நாடு. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோமானால் கடல் அடர்ந்த நிலப்பரம், கடலாக சூழப்பட்ட ஒரு பெரும் பகுதி. அதுக்கு அடுத்து ஆஸ்திரேலியா.
ஆனால் ஆஸ்திரேலியா வரைக்கும் லெமரியா கண்டம் இருந்ததாக வரலாறு உண்டு. அந்த வரலாறு இன்று இல்லை. ஏனென்றால் எல்லாம் அழிந்து விட்டன. அந்த காலத்திலே மன்னன் படிகளிலே முத்தும் பவளமும் அள்ளி கொடுத்ததாகவும் மும்மாறி மழை பொழிந்ததாகவும் சரித்திரங்கள் இருக்கின்றன. அந்த பாடங்களே இன்று பாடத்திட்டத்திலே இல்லை. அந்த பாடத்திட்டங்கள்லாம் நமது வரலாறிலே கொண்டு வருவோமானால் நாம் இதற்கு முன் நமது முன்னோர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு நல்லதாகவும் இருக்கும். அதை பின்பற்றி இந்த நாட்டை முன்னேற்றவும் உங்களுக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கும் நல்லதாக இருக்கும். ஏனென்று சொன்னால் மனிதன் இயற்கையை அழிக்க ஆரம்பித்து விட்டான். இயற்கை என்பது ஒரு பொக்கிஷம். அதன் மனித வாழ்விலேயே ஒரு கிடைக்க முடியாத ஒரு அரிய பொக்கிஷம். மரங்களை அழித்தான், மழை நீர் இல்லை, தண்ணீருக்காக அவதிப்பட்டோம். இத்தினால் இல்லாத தண்ணீர் இன்றுதான் திருச்சி மாநகரத்திலேயே அவதிப்பட்டோம். இந்த நிலை பல ஊர்களிலே உண்டு. இதற்கு காரணம் என்றால் மனிதனை அழித்துக் கொள்கிறான். அதற்குத்தான் விழிப்புணர்வு வேண்டும் என்று சொன்னேன். விழிப்புணர்வு என்பது எல்லா இதிலையும் வேண்டும். படிப்பிலும் வேண்டும், இயற்கையை காக்க வேண்டும், மனிதனை காப்பதற்கு என்னென்ன உத்திகள் உள்ள அத்தனையும் காக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் நாம் விஞ்ஞானத்தில் சிறந்து விளங்க வேண்டும். இந்த நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொண்டு என்ன பேச வைத்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now our school students give a karate performance. One, two, three, four, five, six. Double பண்ணுங்க. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Double பண்ணுங்க. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus punch. 1, 2, 3, 4, 5. Double. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. First.
Us. இந்த பக்கம். திரும்பி. ரெடி. Us. Technique girls வாங்க technique. அனுப்புறே. ஓகே. Thank you. Thank you. Kata master nanjak. Yay. Yay. Push. Thank you. Boys, push-up song, boys. Boys, get ready. Turn pare. Line, double line. Okay, good, good. Us. Us. Ready, start. Full count பண்ணிங்க. Thank you. Side change, double line. Ready? Ready? Thank you. Thank you. Us. Us. Turn. Us. Back. Line. One start.
எடுத்துரு. ஓகே குட். Thank you. Thank you. ஓகே கெடா பண்றீங்க. ஓகே கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தாங்க. கெட் ரெடி. கோ பேக். ரெடி. Thank you. Thank you. Double line. Okay. Again one more. Keep up. Ready? Ready? Okay, ponanga double line. One. Yay! 2. Yay! 3. Yay! 4. Yay! 5. Yay! 6. Yay! 7. Yay! Very good. 1. Yay! 2. Yay! 3. Yay! 4. Yay! 5. Yay! Double 1. Yay! 2. Yay! 3. Yay! 4. Yay! 5. Yay! Then first page 1. Yay! 2. Yay! 3. Yay! 4. Yay! 5. Yay! Double 1. Yay! 2. Yay! 3. Yay! 4. Yay! 5. Yay! 6. Yay! 7. Yay! 1. Yay! 2. Yay! 3. Yay! 4. Yay! 5. Yay! 6. Yay! 7. Yay! 8. Yay! 9. Yay! 10. Yay! Us. Us. Thank you. கராத்தே வகுப்புகள் துவக்கப்படும் என்று அறிவித்தோம். இந்த வருடம் அதை செயல்படுத்தியுள்ளோம். இனி வருடங்களில் லிம்கா ரெக்கார்ட் மற்றும் நேஷனல் ரெக்கார்ட் உருவாக்குவதற்கு மாணவ மாணவிகளை தயார்படுத்தி வருகிறோம். சில தினங்களுக்கு முன்னால் ஹர்ஷன் என்ற மாணவன் ஒரு உலக ரெக்கார்ட் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளார். வெஸ்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட். அந்த மாணவனுக்கு 1ஆம் வகுப்பிலிருந்து 10ஆம் வகுப்பு வரை ஃபீஸ் கிடையாது. ஸ்கூலே ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கு. அதே நாங்களே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். நேஷ்னல் ரெக்கார்ட் யாராவது பண்ணாங்கன்னு சொன்னாக்க ப்ரீகேஜிலேருந்து 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஃபீஸ் ஸ்காலர்ஷிப்பாக வழங்கப்படும். அதனால் ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. பெஸ்ட் ஆஃப் லக். ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே.
performance. Sweet distribution to our students. மாணவ மாணவிகள் மற்றும் அனைவருக்கும் இனிப்புகளை வழங்கி வருபவர் கவிதா குமாரியின் பெற்றோர்கள். இந்திய நாடு என் வீடு, இந்தியன் என்பது என் பேரு. இந்திய நாடு என் வீடு, இந்தியன் என்பது என் பேரு. எல்லா மக்களும் என் உறவு, எல்லோர் மொழியும் என் பேச்சு. திசை தொழுதுருக்கரு என் தோழ. திசை தொழுதுருக்கரு என் தோழர், தேவன் இயேசுவும் என் கடவுள். रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. गंगै पाயும் வங்கம் சென்னல் கதிர்கள் சாயும் தமிழகம், தங்கம் விளையும் கன்னடம், நல் தென்னை வளரும் கேரளம். ஆந்திரம், அஸ்ஸாம், மராட்டி, ராஜஸ்தான், பாஞ்சாலமும் சேர்ந்து அமைந்த தேசம் எங்கள் அன்னை பூமி பாரதம். இந்திய நாடு என் வீடு. அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும், சாலை போக்குவரத்தை நமக்காக தியாகம் செய்த பொதுமக்களுக்கும் மற்றும் இங்கு குழுமி இருக்கும் அனைவருக்கும் பள்ளியின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.